मैं तुहानूं इशारा दे रहा, जिहड़ी बेअदबी करन वालियां फोर्सिस ने वो तो उन्होंने तो सारा जे अज आशीर्वाद है ही भाजपा का। तुसीं समझ गए मेरे इशारे नूं कि वो डबल टॉक करी जाते हैं इत्थे बैठे, दे आर जस्ट डबल टॉकिंग। तो ये गल बीजेपी नूं इहो जिहे काम नहीं करने चाहिए। बीजेपी तो बेचारे 14 महीनों बाद जो पंजाबियों ने कीमत अदा की, 700 तो वध साडे किसान उत्ते शहीद होए ने, किस किस्म की इन्हां को तुसीं जस्टिस की उम्मीद कर सकते हो? वॉट हैव दे गिवन टू पंजाब एज येट? कोई दसन तो सही दिता की है? किसानां ने तो अपना हक बड़ी मजबूती नाल वापस लिया, कोई देन नूं तैयार नहीं सी। सिस्टम कोई माना जो चटना लगता कोई ट्रक लगता है दुरुस्त किया है। उसको अलावा सर जिम्मे की गल कर सड़क वाइडन होनी चाहिए, नवी सड़क उसको अलावा सर स्नैचिंग हो गई है, इतना बुरा हाल है। परसों भी ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਟਲ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1250 ਬੰਦਾ ਹਾਰਡ ਸਕਿੱਲ ਲੇਬਰ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ और बहुत बढ़िया से क्लस्टर जाए, लेकिन सानू मुश्किल की आ रही है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट तो FBI की करते हैं। असी जरा सेकंड ग्रांट आई थी वह भी असी पासा ऑब्जेक्शन लग गए जी, अगे रिक्वेस्ट की इन्होंने चिट्ठी लिखी असी दे रहे हैं चलो, लेकिन दे नहीं तो ये इदा का कोई सिस्टम लावे जिन्हें वध तो वध क्लस्टर से लगन। मैं तैयार करके रखूंगी जिन्हें भी इतने इंस्टीट्यूट है ITI है वो अन्य बदले कर सकते। वैसे भी जिन्हें भी मिनिस्ट हैं सारे बहुत इन्वॉल्वमेंट है, साड़ी यूनिवर्सिटी बड़ी कुशल है, लेडीज बहुत अच्छा काम कर रही है। असी जिन्होंने मिलकर 2007 सर्वे कराया फेस 6 न्यूक्लियर फैसिलिटी पई है 1998 की बात है। A क्लास डाइनिंग यूनिट है, A क्लास लैब है। साड़ी GWB हो गई, रिक्वेस्ट कर करके भी सरकार सारिया सरकारों तक PA सानू संभाल दो। अपने चंद दिन पहले ही मैनू पार्टी ने इस दफा जी आने वाला साडा मैनीफेस्टो है उसका चेयरमैन बनाया। साडी पहली जी नामी मीटिंग है वो लुधियाने जो आज पहली मीटिंग आज हुई है, तो मैं तुहाडे सारे सजेशंस सुन भी ले लिखती रूप भी तुसीं दे दिते। असीं पुरजोर कोशिश भी करांगे कि सारे जिहड़े ने आंदे टाइम दे विच हुण भी ये मैं कह रहा कि गवर्नमेंट बन तो बाद या जो भी अगला फैसला चलो पंजाब के लोगों ने करना उहदे विच असीं जावांगे, बट हुण भी जिहड़े चंद दिन साडे कोल रह गए ने ये भी साड़ी कोशिश होगी। जिस तरह दसिया ही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी ने कल ही बुलाया इंडस्ट्री वाले, बहुत सारे मुद्दे बड़ी स्पीड हल भी होते जा रहे हैं। जो कुछ रह भी गया वो जरूर मैं समझना तुहाडे बहुत ही बूले सजेशन है ने असीं उन्हां नूं अपने इस मैनीफेस्टो च लैके आवांगे। मैनीफेस्टो भी असीं ऐतकी साडी कोशिश है क्योंकि दिन बहुत थोड़े ने, तकरीबन ये ड्राफ्ट असीं 25 दिसंबर तक तैयार कर लेना, 15 दिन है साढ़े 15 तो भी थोड़े ही ने। तो
ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੋਣ, ਬਟ ਉਹ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਸੇ ਹਟਾ ਸਕੀਏ तो मेरा ख्याल है नवी इंडस्ट्री जाएगी, बट पुरानी भी पूर्ण सुरजीत भी होएगी, बहुत सारी इन्हां दी समस्यावां हल भी होणगीਆਂ। तो बड़ा काम तो असीं है कि साडी आमदन गवर्नमेंट की बढ़े ते रोजगार का साधन स्पेशली साडे जिहड़े पंजाब दे लोग ने, साडे नौजवान बच्चे ने, साडियां नौजवान बच्चियां ने, उन्हां नूं असीं प्रोवाइड कर सकीए। सो अज ज्यादा लंबा ना जाते हुए, क्योंकि इस तो बाद मैं भी अजे जलंधर भी जाना है, उस तो बाद अपना पहुंचना इलैक्शनस दे विच असीं खुद भी मेरी अपनी इलैक्शन लड़न का मैं दिल्ली को सवेर का चलिया, पहले चंडीगढ़ गए और लुधियाने आए, फिर जलंधर जाना, फिर वापस अपने हल्के च भी पहुंचना है। तो ये फिर जो डॉक्यूमेंट तुहाडे सामने आ जाएगा तो मेरा ख्याल है कि सारे सैक्टर्स जिहड़ी चीज नेपरे चढ़ सकती है उही मिलांगे जिहड़ी सिरे चढ़ सकती, क्योंकि मैं समझना कि लंबा अरसा लोगों के विच रहे हैं। मैं इस गल बिलीव करना कि उन्नी क गल लिखो जिन्नी तुसीं सिरे चढ़ा सकते। ते इहदे विच जिहड़ियां चीज़ां तुसीं लिखियां ने इहदे विच नीयत चाहिदी, नीयत होए तो होर किसी गल की गल ते नीयत दी। ये ठीक है कि लोगों गवर्नेंस नूं लोड़ पैंदी उदों ही आंदे ने, 5 साल जदों ये चीज़ां दूर करनियां चाहिए उदों साडी तवज्जो थोड़ी जी घट जाती है। तो मैं ये तुहानूं यकीन दिवाना चाहना, मेरी भी कोशिश है 13 साल तो बाद मैं नैशनल पॉलिटिक्स तो बाद हुण पंजाब च आ रहा ते तुहाडीआं दुख तकलीफां जिहड़ियां ने मैं बहुत चंगी तरह समझ लगी, क्योंकि नैशनल लेवल ते असीं तुहाडे सारे इशू तुसीं आ बिजली की गल कीती सी कोरोना दे विच, ते मैनूं याद है इमीडिएटली मेरे जिहड़े साथियां ने लुधियाने चों मेरे नोटिस लैके आंदी, मैं उन्होंने कहा कि तुसीं अपना एक ड्राफ्ट तैयार करो। इमीडिएटली अगले दिन चीफ मिनिस्टर पंजाब नूं ये गल कही गई कि तुसीं ये रोल बैक करो। रोल बैक किया भी, बट अनफॉर्चुनेट गल है कि जो फिर रोल बैक करने तो बाद भी ना चढ़ सकी हुए, बट कहने का मतलब सी कि तुहाडी हर लड़ाई ईमानदारी नाल इन्ना मेरा क्या जरूर लोग फेथ रखते हैं कि जे कोई गल कह ईमानदारी ना कह, इस किस्म की असीं भी कोई गल चल लेके इतनी इंपॉर्टेंट चीज उन्हें मेरे जुम्मे लगाई है, तो उन्होंने असीं जल्दी तो जल्दी सुचजे ढंग के नाल इंप्लीमेंट करेंगे, सो दैट लॉन्ग टर्म साडी पार्टी की जिहड़ी देखो जिस पार्टी ने इस देश को आजादी दी उन्होंने बरकरार रखा, इंडस्ट्री लैके जरूर इंडस्ट्री की गल करते हो वो टाइम से सब प्रताप सिंह कह तुसीं अज भी गल करते हो उन्हें लैके आती, फिर सरबजन सिंह मिले आए लगातार पिछली गवर्नमेंट में, जिस तरह तुसीं दस्सिया कि कैप्टन साहब वाली पहली गवर्नमेंट में बहुत जल्दी तुसीं अजे सजेशन दे के आते सी इंप्लीमेंटेशन हो जाती। अज की तरह बदकिस्मती की गल है ना वो आप उठे ना उन्होंने पार्टी को बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पई, उन्होंने आप नहीं करनी। जदों असीं आपां इंजन लाने जे इंजन नेपरे सवारियां नूं नहीं पहुंचाता तो सवारियां उस गड्डी ते चिड़क वड़न, तो चलो तभी मैं समझना खुशकिस्मती की गल है कि 2-3 महीनों में जिहड़ियां चेंजेस आई हैं बड़ी स्पीड के नाल साडी सरकार बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही, ईमानदारी नाल कर रही है। हुण भी तुहाडे जिहड़े सजेशंस है ने, जिस तरह कोई PSIEC वाला के बिल्कुल ठीक है, वन टाइम सेटलमेंट हुए, PSIEC भी जिहड़ी बंद पई इहदे विच भी कोई तेल पै जाए, ये भी चल जाएगी तो लोगों की जान भी सुरखरू करना। देखो गवर्नमेंट्स का काम है फैसिलिटेट करना, गवर्नमेंट्स का काम प्रॉफिट बनाना नहीं, गवर्नमेंट्स सो इस गल का ये कोशिश मैं करांगा कि जल्दी तो जल्दी ये सारी हम ट्रांसपोर्ट वाली गल्लां कीतियां साडे साथियां ने कि पंजाब दे विच ट्रांसपोर्टर सारे हिंदुस्तान च मशहूर ने कि पंजाब की ही पहचान होंदी, जो ट्रक जाते बसे जाती है, ड्राइवर साडे दुनिया तक भावें कैनेडा के भी ट्रक चलते हैं, ड्राइवर पंजाबी ही लगने, उन्होंने लेडीज भी उत्थे नाल चले, इत्थे तो एनवायरमेंट है नहीं तो उत्थे तो सारा परिवार ही वड्डे ट्रक ने वड्डे ट्राले ने, वाइफ भी चलाती है तो घर का भी चलाती तो वधिया कमाई करते जितने उत्थे तो उन्होंने मैं हैरान हाँ, साडे दोस्त ने अमेरिका तो आए मेरे अपने हल्के के ने मोहाली में उन्होंने जिहड़ी IT भी अपना काम शुरू किया वो अमेरिका ते कैनेडा से चलते ट्रकों नूं इत्थों ही कितों उन्होंने ट्रक पिक करना, कितने उन्होंने सारा कुछ सारा कुछ जो है कंट्रोल इत्थों बैठे हो
ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਜਗਾੜੂ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਮੀ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਈ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 1000-2000 ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਲਾਈਨ ਲਾਸਿਸ ਇਸੇ ਕਾਰਨ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੀਏ, ਸੜਕਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਹੋਣ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੋਏ, ਕੈਮਰਾਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ। तो ये साड़ी पुरजोर कोशिश होगी। इन्हें किया होया राहुल जी कोजा थोड़े सारे साथियों का, सारे बैठे हुए स्टेज से मेरे अपने सारे प्लानों का बहुत मशहूर है। एक प्रीलिमिनरी मीटिंग है, ये असी शुरू करके अगे भी बढ़ांगे। ये थोड़े असी अज अपना पोर्टल भी लॉन्च किया है, सिविल लाइन फोन भी लॉन्च किया है, सो दैट वाया फोन भी लोग टू वे ट्रैफिक हो, वन वे ना हो कि अभी मेरी अपनी मन की बात ही करिए, दूजे की शुरू ही ना। ये टू वे होएगी तो गवर्नमेंट को बहुत सारे देखो सजेशंस इंडस्ट्री वाले लोग जो आप चलाते उन्होंने पता सारी मुश्किल ध्यान की लोड़ की पहली मीटिंग दिन थोड़े रह गए नहीं कोई गल नहीं। दिन थोड़े नाल अजकल लोग अमेरिका च गल करनी, कैनेडा च करनी, विद इन सेकंड्स हो जाती। फोकस करूँ कर फोकस असी देखो बहुत सारे प्राइमरी सैक्टर्स है। इंडस्ट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पैशली पंजाब, क्योंकि जी स्पैशली स्मॉल स्केल पंजाब दे विच मीडियम स्केल है या मेजोरिटी स्मॉल स्केल है, वड्डी इंडस्ट्री तो आई बहुत थोड़ी। तो असी इस ते ध्यान जी इंडस्ट्री की अज वेखो बेसिक मैं चीज़ वेखी है कि कोई कमियां पेशियां जिहड़ियां है ने, हरैसमेंट है, समझो इतों ये दूर कर दी जाए तो दे आर आस्किंग फॉर नथिंग मोर फ्रॉम द गवर्नमेंट। जिहड़ियां बेसिक नीड्स ने लॉ एंड ऑर्डर दियां ने, इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन ने, भावें ट्रांसमिशन लाइन्स के हिसाब च होए, भावें सड़कों के हिसाब च होए, भावें लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब च होए, तो ये तो सानू फैसिलिटेट करना ही पेगा। कुछ पॉलिसी मैटर्स ने जिस PSIC का दसिया, वन टाइम सैटलमेंट हो जाए, कई 100 करोड़ रुपया तो PSIC आ जाता है। बहुत वड्डी राहत इंडस्ट्रीलिस्टां नूं, इहदे जिहड़े है ने छोटे वड्डे सारिਆਂ ਨੂੰ राहत बिजनेस वाले नूं आ जाती। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ कल्चर है, स्पोर्ट्स है ने, सैकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन है। देखो शाह प्रताप सिंह कैरो ने पंडित जवाहर लाल नेहरू के आशीर्वाद के नाल पंजाब दे विच पहली हरी क्रांति असीं लिया के आंदी, जिस यूनिवर्सिटी इत्थे है लुधियाने। हुण दूजी हरी क्रांति की लोड़ है। इहदे विच नवीं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसिस, इहदे विच नवां बीज, नवीं फसलां, क्योंकि पंजाब नूं इंटेंसिव एग्रीकल्चर देश का पेट पालन वास्ते असीं वेखिआ सॉइल टैक्सचर साडा खराब हो गया, जमीन का जिहड़ी मिट्टी साडा सॉइल है उहदे विच बहुत सारियां कमियां आ गईयां, साडे पानी दे लैवल्स बहुत ड्रामेटिकली नीचे जा रहे हैं। जे असीं अज सेव नहीं करते तो पंजाब कमिंग 25-30 ईयर्स विल बिकम अ डेजर्ट। सो ये चीज़ की लोड़ है। नवीं फसलां जिस तरह 50,000 तो लाख रुपया हुण किसान साडा एकड़ दा बचांदा, ये जिन्ना चिर असीं 3 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ रुपया इस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ऑन नहीं करांगे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इजाफा नहीं करांगे, तो नवीं अगलियां जनरेशनस अपना गुजारा नहीं कर सकणगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरा ये भी मनना है, बहुत सारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने भी कहा कि असीं इंडस्ट्री नूं कोशिश करिए, आंदी इहो जी पॉलिसी करिए कि अर्बन पंजाब तो रूरल पंजाब वाल लैके जाइए। आ जिहड़े तुसीं कहे ने पार्क बनाउण दी फैसिलिटी असीं फैसिलिटेट करिए रूरल पंजाब, सो दैट लोग जिहड़े ने, क्योंकि इत्थे 70% या 75% किसान 5 एकड़ तो थल्ले ने, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ है कि जे सवेर ਦੇ टाइम वो इंडस्ट्री 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ भी करे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ नौजवान ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ भी इंडस्ट्री 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤੇ शाम ਦੇ वक्त वो आके थोड़ा ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ शाम ਨੂੰ टाइम मिले साइड बिजनेस एग्रीकल्चर होना चाहिए छोटी। सवेर ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 2 ਵਕਤ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ बेहतरीन चल पाएगा। सो ये NRIs बहुत इंपॉर्टेंट सैक्टर है। इस टाइम 50 ਲੱਖ तो वध NRIs बाहरले मुल्कों में ने। असी चाहते हैं कि उन्हों का कनैक्ट पक्के तौर हिंदुस्तान नाल जुड़ना चाहिए, बट उन्हों दी जिहड़ियां बहुत भारी मुश्किलां ने, उन्हों दी जायदादां ने, उन्हों दी जमीनां ने, उन्हों दे घर ने, बहुत सारे वो जिहड़े ने लोकां ने कब्जे च कीते।
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਨਾ ਇੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲੋਂ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਅ ਪੋਲਿਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੀ ਦੇ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੰਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਸਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਟ ਵਿਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅ ਨਿਊ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਲ ਕਮ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਰਹੀਆਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ 100% ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 2.5-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 4.5 ਸਾਲ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ 15 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਅਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 15 ਘੰਟੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੇਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਰੋ ਕੀਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ, ਥਰਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜੀ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੰਜ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਦੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 22.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ? ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ। ਸਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਦੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਸੱਤਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੇਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੇ ਅੱਜ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ? ਕੀ ਹੋ ਡਬਲ ਟਾਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਡਬਲ ਟਾਕਿੰਗ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ, 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਵਾਟ ਹੈਵ ਦੇ ਗਿਵਨ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਐਜ਼ ਯੈਟ? ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਤੇ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਕੇ ਬਹਿਲਾਨੇ ਕੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਲੀਵਾਲ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿੱਤਲ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੈਦ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੜਨਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਾਣੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ 2 ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਮੈਦਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹਲਕਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਸੁਣਨ ਜਿਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ,
मैं इलेक्शन लड़नी मेरी गल उत्ते हो चुकी, कित्थे लड़नी वो पार्टी फैसला। सर अज जो तुसीं मीटिंग कीती इत्थे आके कहा जा करदा ना की समस्या सी जेड़ा दस्सिया तुहानूं? समस्या थोड़े इत्थे साडी जिहड़ी असीं मैनीफेस्टो कमेटी लॉन्च ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬ 'ਚ मैं जाना है, तो ਅੱਜ ਤੇ इंडस्ट्री नाल ते बिजनेस ਦੇ ਨਾਲ ही मेरी मीटिंग सी, तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਤਾ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਚੱਲ ਜੂ ਸਹੀ? ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਦੋਂ? ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕਦੋਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੱਤ ਜੱਗ ਜਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਗਰੁੱਪ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਸਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 25 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੜਨੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਜਾਣ ਹੋਏ ਮਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰ 'ਚ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਬੈਡ ਇਨ ਇਟ? ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇ ਲੈ, ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮਤਭੇਦ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮਤਭੇਦ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ? ਹਰ ਆਦਮੀ ਕੋ ਆ ਜਦੋਂ ਛਿੱਝਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਲਵਾਨ ਆਂਦੇ ਜਿੱਤਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਾਕੀ ਭਲਵਾਨ ਘੁਲ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ? ਇਹ ਟੀਮਸ ਲੜਦੀਆਂ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇਗੀ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੜਦੇ ਜੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਗੁੱਡ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਐਟ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਰਵਿੰਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੀਐਮ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਏ ਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਰਤਵ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ, ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਕੋਫਨਾ ਸਰ ਇੱਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਟਰਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਟਰਸ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੈਮਰੇ ਲਵਾਣੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਰ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਰ? ਵੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਥੋੜਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਚੱਲਦੀ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਐਲਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਮੁਲਕ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਦੂਜੇ ਹੱਥੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹਫ਼ਤਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 올ਡ ਏਜ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 400 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ